ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ श्रीनगर जीपीसी श्रीनगर ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਸੀ श्रीनगर ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਤ ਪਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रमन जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रमन जी बहुत ही वारी हमें कि दास नूं माण बख्शिया तुसां अपनी चैनल दे राहीं मैं संगत नूं ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂ कि मेरे जे एज ए प्रधान एज ए मुख सेवादार ਜਿਹੜਾ कि मैनू अपनी संगत मेरी एक मैं छोटा जिहा अपना पिछोकड़ मैं रमन जी तुहानूं दसां। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤਰਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾਂਦਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਂਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ श्रीनगर आ गया क्योंकि हालात खराब होने की वजह नाल बच्चों की पढ़ाई से इफेक्ट पै गया। तो मैं श्रीनगर आ गया। श्रीनगर में मैं इंदिरा नगर एक कॉलोनी है, मैं जी श्रीनगर का मेन गेटवे है, मैं उत्थे ही रहना। तो उत्थे मैं अजकल भी उत्थे ही बस रहा। तो अज जड़ा मेरा सेवा का जड़ा गुरु महाराज जी मैनू सेवा बख्शी है वो इंदिरा नगर तो ही स्टार्ट हुई। वो इस तरह होया कि इंदिरा नगर में असी कोई 80 के घर सरदारां दे इंदिरा नगर में बसे हुए हाँ। तो उत्थे गुरुद्वारे की बड़ी घाट सी ते बहुत कोशिश मेरे पहले भी बहुत कोशिश हुई कि गुरुद्वारा साहब असीं उत्थे इंदिरा नगर बनाइए, मगर चूंकि गुरुद्वारा साहब नहीं बन सकिया। उसी दौरान मेरी रिटायरमेंट हो गई 2008 के विच। ते संगत ने मैनू मजबूर कर दिया कि तुसीं इत्थे गुरुद्वारा साहब की सेवा लो ते असीं गुरुद्वारा साहब की सेवा का काम करिए। तो रमन जी ने की कीता कि थोड़ी अपनी अप्रोच कुछ गुरु महाराज की कृपा सी मेरे ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ सेवा मैनू गुरु महाराज ने बख्शी संगत के राही ते मैं इंदिरा नगर गुरुद्वारे का काम स्टार्ट कर दिता। 2008 के विच असां एक गुरुद्वारे उत्थे नहीं रखी ते नहीं रखते 2-3 साल वो गुरुद्वारे दे असां गुरुद्वारे का काम है वो स्टार्ट करके 3 साल के अंदर अंदर मैं वो गुरुद्वारा संगत की गुरु महाराज की कृपा की राही ते संगत की संगत इंदिरा नगर के शोपुरा ते गुप्तार की संगत की आशीर्वाद के नाल वो एक सोहने महल इंदिरा नगर के बन के तैयार किए ते संगत के हवाल किए। दास उत्ते कोई 6-7 साल एज ए सैकटरी के तौर पर काम कर रहे सी। उतों सैकटरी के एज ए सैकटरी काम करन तो बाद उत्थे दी संगत ने मैनू फिर मान बख्शिया ते मैनू उच्चे पद्धर ते एक बड़े दीवान विच जिहड़ा कि साडा जीपीसी का एक बड़ा उच्चा पद्धर है उत्थे मैनू उन्होंने अपनी सेवा राही उत्थे उन्होंने मैनू कहा कि तुसीं जाके हुण जीपीसी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के सेवा संभालो। तो सो मैडम जी मैं जीपीसी श्रीनगर बगैर किसी इलैक्शन तो उन्होंने मैनू सीधा जीपीसी श्रीनगर में एंट्री करा दी। तो मैं श्रीनगर में आके जीपीसी श्रीनगर जिस साड़ी कमेटी फ्रेम हुई 2015 जुलाई 2015 में ते दास नूं एज ए मुख सेवादार प्रधान मैनू नियुक्त किया गया। मैं अपने जी साड़ी कमेटी 2015 में बनी जीपीसी श्रीनगर की उस मैं अपने मेंबरान साहिबां दा ते डॉक्टर बेअंत सिंह ते डॉक्टर अपने आतम सिंह बाली एग्रीकल्चर अफसर, रंजीत सिंह बाली एग्रीकल्चर अफसर, अपने और भी बहुत सारे जिहड़े मेरे इंदिरा नगर के साथी सन मेरे अपने उत्थे रहने वाले सन उन्हां दी आशीर्वाद के नाल मैनू जीपीसी श्रीनगर का प्रधान नियुक्त किया गया। ते मेरा जो सफर है वो 2015 जुलाई दे तो स्टार्ट हो गया। तो मैडम जी मैं 2015 में जिस वक्त अस गुरु घर का चारे लिया जीपीसी श्रीनगर का ते उस वक्त पुरानी कमेटी सी पुरानी कमेटी ने सानू चारे दिता ते चारे लैण तो बाद साढ़े
ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1,59,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੀਰਾ ਕਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 113 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਟਿਨ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਬਰਜ਼ਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੈਸ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣਾਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਪੀਸੀ ਸਿਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਪੀਸੀ ਸਿਰੰਗ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ। ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਸਾਂ ਛੱਤ ਦਾ ਕੀਤਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,59,000 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇसी ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਤਾ ਕਿੰਗੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੰਗਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਪੀਸੀ ਬੜਗਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਰੰਗਰਟ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗੀ ਜੀ ਦਾ ਅਤੀ ਰਿਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋਈ 14 ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ 150 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 200 150 ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕਿਰਾਇਆ 2000 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰੈਂਟ ਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15-16 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਯਾਤਰੀ ਕਮਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੋਈ KDF, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 2-4 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਯਾਤਰੀ ਕਮਰੇ, ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੜਚਨ ਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ
बहुत ही सियाणी कमेटी सी, बहुत ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਕ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਅਸਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀ ਮੰਥਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਸੀ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ 5000 ਤੋਂ 2000 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70000 80000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ रूह रहमत है ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰਾ ਕਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ श्रीनगर ਦੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, 113 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਮੀਰਾ ਕਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ 81 ਕਨਾਲ ਤੇ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਬਰਥਨਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ HMD ਦੇ ਇਤੋਂ ਲਾਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ 33 ਕਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 48 ਕਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ, ਝੰਡੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 81 ਕਨਾਲ ਤੇ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮਗਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਛੱਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 81 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 81 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਮਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸਖਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਪਸਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਛੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ GPC ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ किया ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 81 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤਰਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਲ श्रीनगर ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ श्रीनगर ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੀਰਾ ਕਦਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਵਰਤਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, देखी जमीन बहुत खुश हो गए। ते उन्हें कहने लगे कि आज तक संगत कितने सुती सी, इतनी जमीन इतना प्राप्ति जी गुरु सिखां की प्राप्ति है उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। ते उन्होंने मेरे नाल वादा किया कि मैं इस जमीन संगत की आशीर्वाद गुरु महाराज की कृपा के नाल तुहाडे नाल मिल के इस जमीन का जिहड़ी प्राप्ति गुरुद्वारे की है ये तुहाडे नाल मैं रह के इस जमीन का कोई ना कोई हल निकालांगा। इसी दौरान उन्होंने दोस्त साढ़े एक जिहड़े इत्थे फाइनेंस कमिश्नर होंदे सन पवन कोतवाल साहब ते इत्थे दे साबका जिहड़े अजकल दे साबका DC डॉक्टर आबिद रशीद साहब सन, उन्होंने नाल उन्होंने बहुत जान पछाण सी। वो मैनू उन्होंने कोल ले गए, उन्होंने सारी सिचुएशन दी। उन्होंने रेवन्यू जितने भी रेवन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजम सन उन्होंने कहा कि छेती तो छेती जिहड़ा गुरुद्वारा मीरा कल्ली जी 81 कनाल 7 मरले जमीन है, छेती छेती उन्होंने कागज तैयार करो ते वो इन्हां दे कार्रवाई स्टार्ट करो। तो उसी दौरान मैं ते मेरे वीर सरदार जसपाल सिंह जी, सरदार तारा सिंह जी, सरदार मोती सिंह जी ते नाल मेरे जिहड़े नवतेज सिंह जी ते संदीप सिंह जी ते नाल ही अपने गुरदीप सिंह जी, असी बिल्कुल कमर असा कस ले कि असा हुण इह जमीन लैनी है क्योंकि साढ़े नाल इतने बड़े ऑफिसर हैं वो साड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ते असा कमर कस ले ते असी जाके वापस खाने गए। वापस खाने वाले कल उन्हें कहने लगे कल तुसीं आ जाओ, असा उन्हां दा एक जिहड़ी जमीन है इहदा गूगल मैप बनाना है। गूगल मैप रमन जी की होंदा है कि जिहड़ी रेवन्यू जमीन होंदी है जब तक गूगल मैप विच वो जमीन दर्ज ना होवे, रिकॉर्ड ना होवे, तब तक वो जमीन का कोई रिकॉर्ड किसी दर्ज नहीं हो सकता है। सो दूजे दिन असी उन्हां नूं इत्थे बरतना भी ले आए। वो बहुत बड़ी टीम आ गई, 4-5 पटवारी सन, 2-3 गिरदावर सन, 2 अपने नायब तहसीलदार सन, एक तहसीलदार सी, एक बहुत बड़ी टीम उत्थे ले आया सी। उन्होंने गूगल मैप बनाया। गूगल मैप बनाने तो बाद सारी जड़ा जमीन सी ओदी डिमार्केशन देखी उन्होंने, क्योंकि 48 कनाल पानी भी सी ते 33 कनाल जिहड़े काशकार उन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ सी ते वो जमीन उन्होंने कोल सी। ते खैर वो जड़ा गूगल मैप बन के तैयार हो गया। असी इस लायक बन गए कि साड़ी जमीन का किते वजूद हो गया है, असी जमीन नूं रिकॉर्ड में चढ़ा दिता है। ते रिकॉर्ड में चढ़ाने नाल इस तरह होया कि असी और ये जमीन साढ़े कागजां राही साढ़े गुरुद्वारे मीरा कदल, क्योंकि ये जिहड़ी जमीन का नाम है ये गुरुद्वारा सिंघान मीरा कदल के नाम से दर्ज है। ते उस रिकॉर्ड नूं असां प्रिजर्व करा के इस रिकॉर्ड नूं असां अपनी कापी साढ़े अपने कोल ले आए। ते मगर बदकिस्मती साढ़े नाल ये हुई कि 48 कनाल जिहड़े साडी सी ओहदे वास्ते सानू रस्ता नहीं सी। वो पानी का एक जजीरा है, चारे पासे बाकी लोगों की जमीन सी, सभी सेंटर भी साड़ी जमीन सी, सेंटर दे विच सानू जाण दा रस्ता नहीं सी। असां ने बड़ी लोगों के नाल नेगोशिएशन की। 1 कनाल रस्ता देने वास्ते लोग सानू 7 कनाल जमीन मंगते सन, 6 कनाल। आखिरकार 6 कनाल का उन्होंने नाल नेगोशिएशन हो गई। 6 कनाल मीनस 6 करोड़ रुपए का सानू रस्ता मिलता सी। ते जिस वक्त असां संघ दे कोल ये गल गुरुद्वारे साहब दे विच छठी पातशाही दे विच स्टेज ते दसी कि 1 कनाल का सानू 6 कनाल देने पैने हैं ते संगत जी तुसीं दसो असीं की करिए, अगर तुहाडी सानू इजाजत है ते असीं इस जमीन नूं
6 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ 6 ਕਨਾਲ ਜਾਂਦੇ हैं, फिर भी ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 70-75 ਕਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, 6 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ, 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੁਪਏ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਬਰਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। मैं रमन जी उत्थे गया, अपने 2-3 बंदे नाल लेके मैं देखा ज्ञानी जी उत्थे बैठे हैं, चौपाई साहब का पाठ इन्होंने लगाया है तो मैं भी उत्थे बैठ गया। चौपाई साहब का पाठ कर रहे सन, पाठ की समाप्ति हुई, इन्होंने मैनू कहा कि प्रधान जी देखो ये 6 करोड़ रुपया कोई निक्की जी रकम नहीं है, असी क्यों गुरु घर का नुकसान करिए। तो मैं ज्ञानी जी मैं ज्ञानी जी फिर कोई रस्ता है तुहाडे कोल? कहना ये जी जमीन 33 कनाल इन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ है, असीं इत्थे बैठ जाने। मैं क्या ज्ञानी जी कोई ऐसा रफड़ा ना हो जाए, कोई तनाजा ना हो जाए, कहना तुसी गुरु महाराज ते भरोसा रखो। ते मैं गुरु महाराज का आसरा लेके ज्ञानी जी दे नाल उत्थे सहमत हो गया ते मैं वापस चला आया। ज्ञानी जी ने की कीता, रातों रात उत्थे जमीन दे विच उन्होंने एक टेंट लगा के अपने 2 बेटे चिट्ठी सिंह पर तो मंगा के उत्थे बैठ गए। जी माफ करो एक मिनट मैनू। जी 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 जी। ते और जिस वक्त वो थे उन्होंने टेंट लगाया ते अपने 2 बेटे, एक बेटा उन्होंने PhD कर रहा है, एक बैंक विच है, वो भी उत्थे बैठ गए मोर्चे दे विच। ते नाल ही HMT दे 2-4 लड़के जो गुरु घर दे बड़े प्यारे सन, वो भी उन्होंने नाल मिल के, नाल ही एक उन्होंने चिट्ठी सिंह पर दे उन्होंने नाम सी परविंदर सिंह, मेरे ख्याल जो कोई ना सी, मैनू याद पूरा नहीं है। ते नाल ही एक बिपने तो एक सरदार इन्हों का जो चिट्ठी सिंह भुपिंदर सिंह सी, ते नाल ही अपना जे बिपने तो लिया सन एक और, ते वो भी रमन जी मैनू माफ करो। ते मेहता साहब उत्थे बैठ गए, इन्होंने नाल लगभग 10-15 लड़के ज्ञानी जी के नाल बैठ के इन्होंने उत्थे मोर्चा स्टार्ट कर दिता ते बैठ गए। जेड़े जेड़े साढ़े काशकर सन, जिसको भी उन्होंने पता चलिया ते काशकर बड़े परेशान हो गए कि सरदारा ने इत्थे कब्जा कर लिया ते इत्थे इन्होंने मोर्चा भी कढ़ लिया है। ते दूजे 4-5 दिन में बाद वो एक बड़ी तादाद दे विच कोई 15-2000 के करीब एक बड़ा जुलूस लेके उत्थे आ गए। नहरे पांदे, नहरे लगा के साढ़े खिलाफ उन्होंने नहरे लगाए। ते मैं भी खुशकिस्मत नाल उत्थे बैठा सा, ज्ञानी जी दे कोल बैठा सा। ते उन्हां दा एक सी वो NC दी रिजम विच एक मिनिस्टर भी सी, इमरान अंसारी साहब सन, वो भी उन्हां दी उस लीड कर रहे सी उस जलसे दी। ते वो उत्थे आए, असां उन्हां नूं असें कुछ नहीं किया। ते अस वो जेह्ड़े अंसारी साहब साढ़े कोल आए, असां उन्हां नूं कहा कि जिहड़ी जमीन है ये गुरुद्वारा साहब दी जमीन है, ये चूंकि असीं इन्हां ने जबरी कब्जा किया होया है ते असीं जमीन उन्होंने नहीं दे सकते, ये गुरुद्वारे की मिल्कियत है, प्रॉपर्टी गुरुद्वारे की है। नहीं जी ये उनकी जमीन है, इनको 100 साल हो गए जी कब्जा किए। मैंने कहा नहीं जी कब्जा ठीक है, इन्होंने जबरी कब्जा किया, हमने कहीं लिख में दिया हुआ इनको कब्जा, हमने इनको कहा कि काश्तकारी करो। हम नहीं जी, ये जो पहली कमेटी आती थी उनको दान मान देते, मैंने कहा रसीद दिखाओ, ऐसे क्यों बताते हो? अगर उन्होंने रसीद दी, दान की रसीद दी है, किसी चीज की रसीद दी है तो हम देखेंगे हाँ जी ठीक है इनका कब्जा। लेकिन वो इसी तरह फेक सीधा दसते सन जी कि ना मैं मनी ते ना ज्ञानी जी ने मनी, ते असा ने उन्होंने नहीं मनिया ते वो वापस चले गए। आस्ता 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 साड़ा मोर्चा गुरु महाराज की कृपा दे नाल चढ़दियां कलां दे विच चलदा गया। उत्थे फिर एक असा योजना बनाई कि एक टेंट दे विच काम नहीं चलेगा। सो असा फिर उत्थे ज्ञानी जी दे नाल मिल के एक फैसला किया कि ज्ञानी जी कहने लगे कि एक गुरुद्वारा साहब छोटा जिहा गुरुद्वारा इत्थे असीं बना लईए। लेकिन
ਰਮਨ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੀਪੀਸੀ ਸੀ श्रीनगर ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੀਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਪੀਕਸ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕਸ ਆਟੋ ਪੀਕਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਤੀ ਰੇੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਬਿਮਨਾ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਾਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ HMT ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਬਰਫ਼ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਲੰਗਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਦੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 8 ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਲੋਵਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 8 ਸਮਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਮਨਾ ਆ ਗਈਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਕਤ 8 ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਰਥਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈंने ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਮਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਡੇ ਨਾਲ ਮੂੰਡਾ ਲਾ ਕੇ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 8 ਕੇਸ ਸਨ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ GPC श्रीनगर ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਣ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, GPC ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਪੀਸੀਆਂ श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਗਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਜੀਪੀਸੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਤੀ ऋणी ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜੀਪੀਸੀ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਤੀ ऋणी ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਮਗਰਮਲ ਬਾਗ ਦੀ ਕਾਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜੂਰ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ श्रीनगर ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਹੈ ਉਲੂਚੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜੀਪੀਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜੀਪੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। और जो साढ़े को आई है, लेकिन आस करदा मैं गुरु महाराज कृपा करेगा, सच्चे पातशाह उस कमेटी ते बख्शिश करेगा। वो भी साड़ी जड़ा जीपीसी श्रीनगर दी कमेटी है, जड़ा अकाउंट है उस कमेटी में जो जड़े उन्होंने जमा किया है वो पाएंगे ते गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त करेंगे। ये जड़ा सारा वेरवा है मैडम जी, ये सारी प्रार्थना लैंड दा चल जड़ा सी सारा वेरवा ये तुहानू मैं इससे अपनी दस्या कि किस तरह ये संगत के वाले असें जो 81 कनाल जमीन है ये संगत के हवाले करके संगत की खुशियां लईयां सा ते गुरु महाराज की साढ़े ते कृपा। उस तो बाद एक और साड़ी जमीन का मसला सी 5 कनाल ते 14 मरले, जिहदे विच ये सी कि दो जिहड़े पहलियां कमेटियां सन वो कमेटियां ने इस केस नूं फॉलो नहीं किया सी। जिस वक्त असीं वजूद विच आए ते आंदे आंदे साडे जड़ा केस सी वो साढ़े खिलाफ हो गया ते जड़े साढ़े जड़े जमीन 5 कनाल 14 मरले सी साढ़े हाथों से निकल गई। पर मेरे जिस वक्त मैं वो देखा वो मैं उसकी नकल ले आया उतों लोअर कोर्ट विचों ते मैं अपने मेरा एक बच्चा है वो भी साड़ी जीपीसी का एक मैंबर है, सरदार एडवोकेट बिक्रमदीप सिंह जी आजाद, बहुत ही हुनर बच्चा है, बहुत ही काबिल बच्चा है, बहुत ही नेक बच्चा है। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, मैं क्या मेरे बच्चे साढ़े को इस तरह वाक़ा होया कि तुसीं मैनूं राह दसो, तुसीं कानून दे मुहाफिज़ हो, तुसीं कानून जानदे हो। उन्होंने मैनूं कहा प्रधान जी तुसीं चिंता ना करो, मैं तुहानूं कोई ना कोई दा राह दसांगा। ते गुरु महाराज दी बख्शिश उन्हां ते होई, उन्होंने मैनूं रस्ता दस्सिया ते दूजे दिन मैं उन्हां दे कोल चला गया ते असां एक कागज़ात तैयार करे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लोअर कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ लोअर कोर्ट ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ नहीं मिल रहे सन ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜਗਾਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, मैनूं उन्हां दा नाम याद नहीं है, वो मेरे ख्याल किशनजीत सिंह सन, उत्थे मैनूं लगदा वो ना है। उन्होंने मेरी मदद करके उस जिहड़ी भी केस साढ़े खिलाफ हो गया सी उन्होंने मैनूं नकल दी ते मैं सरदार अपने बिक्रमदीप सिंह दे कोलों नकल आया ते उन्होंने मैं दसी। उन्होंने मैनूं सारा रस्ता दस के ते मैं जिहड़ी ओहदी अपील कर दी हाई कोर्ट दे विच अपील कर दी। हाई कोर्ट दे अपील करन तो बाद जिहड़ा वकील मुकर्रर कीता वो कह रहा सी मैं तुहानूं ये जमीन ये जो केस है मैं जित के देवांगा, लेकिन मैं तुहाडे कोलों 10 लाख रुपए उन्हें डिमांड की 10 लाख। मैं वो वकील जड़ा सी वो मेरे किसी यार दा दोस्त सी, मैं उन्होंने फोन दूजे दिन फोन किया, मैं क्या डॉक्टर साहब वो सरदार जोगिंदर सिंह शान साहब तराल वाले हैं, मैं उन्होंने फोन किया इस तरह तुहाडे दोस्त हैं डार साहब वो मैनूं इस तरह वकील बनाए, वो मैं 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं, साढ़े कोल इतना कोई सोर्स नहीं है, तुसीं मैनूं कल लगा के उहदे नाल गल करवाओ। ते दूजे दिन वो आ गए, उन्होंने वो मैनूं डार साहब के कोल ले गए, करदे करदे उन्होंने गल हुई, वो डिमांड कर रहे सन 10 लाख, आखिरकार करदे करदे 5 लाख ते चले। 5 लाख भी असां नहीं मन्निया, 2 लाख दे नाल उन्हां दा असां 3 लाख के करीब उन्होंने असां किया, जिस वक्त साढ़ा साढ़े